ఓకే. आप कैसे हैं? రమణ గారు మీరు రాహుల్. రమణ గారు, అనుష గారు. రమణ గారు మీరు क्या రాహుల్. వన్ సెకండ్, వన్ क्या సెకండ్. आप कैसे हैं? ఆప్ కైసే హై, ఇక్కడ క్యా అక్కర్లేదు. ఆప్ కైసే హై. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? వన్ సెకండ్ సార్. क्या मैं अभी यहाँ यहाँ हूँ? మే అభి యహా హూ. आप बिजी हैं? క్యా ఆప్ आप వ్యస్త హై? व्यस्त हैं? आप व्यस्त हैं? हाँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वे कहाँ हैं? वे 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 वहाँ हैं। क्या वे अच्छे हैं? हाँ, वे वे अच्छे हैं। వే బహుత్ అచ్చే హై. बहुत बहुत अच्छे हैं। వెల్ డన్ సార్, సూపర్. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పండి. సేమ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్, సారీ సేమ్ కాన్వర్జేషన్. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी यहाँ हूँ। आप बिजी आप व्यस्त हैं? క్యా ఆప్ వ్యస్త హై? क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वे कहाँ हैं? वे वहाँ हैं। क्या वे अच्छे हैं? हाँ, वे बहुत अच्छे हैं। వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, సూపర్. నెక్స్ట్. నమస్తే గీత. చెప్పండి సార్. नमस्कार नमस्कार गीता जी, आप कैसे हैं? కైసీ హై. సీత ఇక్కడ कैसी हैं? గీత ఇక్కడ గీత కదా లేడీ కాబట్టి కైసీ అంటున్నాం. कैसी हैं? कैसी हैं? नमस्ते सीता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप कहाँ हैं? मैं अभी घर पर हैं। यह नया साड़ी कैसे हैं? नई साड़ी कैसी है? नई साड़ी कैसी हैं? यह सचमुच बहुत सुंदर है। यह बहुत लाल है। वेरी गुड. यह सचमुच बहुत सुंदर है, यह लाल है. एक्सेलेंट. आप कैसे हैं? अगेन. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? आप अभी व्यस्त हैं? क्या आप अभी व्यस्त है? మీరు బిజీగా क्या ఉన్నారా? क्या आप अभी व्यस्त हैं? नहीं, मैं अभी खाली हूँ। సూపర్. क्या वहाँ वहाँ आपका आपका छोटा भाई है? సూపర్ సూపర్ సార్, సూపర్, एक्सेलेंट. हाँ, वह मेरे छोटे भाई है। वह मेरा छोटा भाई है. मेरा छोटा भाई। क्या वे आपकी पड़ोसी हैं? क्या पड़ोसी वे हैं? आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं? नहीं, वे मेरा रिश्तेदार है। ओके. नहीं, वे मेरे रिश्तेदार हैं. मेरे रिश्तेदार है। क्या भोजन तैयार है? क्या खाना तैयार है? भोजन तैयार है. खाना तैयार है? वो भोजन కూడా ఓకే సార్. हाँ, खाना टेबल पर है। हाँ, खाना टेबल पर है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या आज मौसम ठंडा है? हाँ, आज बहुत ठंड है। సూపర్ సూపర్ సూపర్. क्या आपकी गाड़ी बाहर है? क्या आपकी गाड़ी बाहर है? नहीं, गाड़ी गैरेज में है। नहीं, गाड़ी गैरेज में है. क्या आपके तक्का है? क्या तक्की है? आप थके हैं? ओके, थके थके हैं. हैं या थके हुए थके हैं? हैं. थके हैं या थके हुए हैं? हाँ. हाँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ. అవును, నేను కొంచెం అలసిపోయాను. వెల్ డన్, సూపర్ అండి, సూపర్. నెక్స్ట్. क्या यह सेब लाल है? ఫోర్త్ కాన్వర్జేషన్ ఎవరు చెప్తున్నారంటే నాగా గారు, నాని గారు. నాగా గారు, నాని గారు. ఓకే సార్. क्या यह सेब लाल है? ప్లీజ్. ये सेब लाल रंग है. సార్ నాని గారు, మీ మైక్ ఆన్ అయి ఉంటే రీసౌండ్ వచ్చేస్తుంది సార్. ఓకే, మీరు మేడం చెప్పేటప్పుడు మీ మైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. మీరు చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మైక్ ఆన్ చేసి వెంటనే మీరు మైక్ చెప్పేసి ఆఫ్ చేసి చెప్పండి. ये सेब का रंग लाल है. हाँ, यह सेब बहुत लाल और मीठा है. मीठा है। వెరీ గుడ్. क्या अंगूर अभी खट्टे हैं. నాని గారు మీ మైక్ ఆఫ్ చేయట్లేదు. ఓకే. క్యా అంగూర్ అభి ఖట్టే హై? नहीं, यह अंगूर अभी पक और मीठा है। ओके. हाँ, नहीं, अंगूर ओके पके और मीठे है. हाँ, ये अंगूर अभी
పకే ఔర్ మీఠే హై అంటే పండి తీగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ क्या टमाटर का रंग पीला है? नहीं, टमाटर का रंग गहरा लाल है. ఓకే గహరా లాల్ హై నహీ టమాటర్ కా రంగ్ టమాటా కాదు టమాటర్ అంటాం. ఓకే టమాటర్ కా రంగ్ గహరా లాల్ హై. నెక్స్ట్ क्या सब्जियां ताजी है? हाँ, वह सभी सब्जियां बहुत ताजी है. ओके हाँ सभी सब्जियां बहुत ताजी है. ये आम कच्चा है? क्या ये आम कच्चा है? क्या ये आम कच्चा है? नहीं, ये आम पका और पीला पेला है. वेरी गुड. पेला रंग में है. पीला रंग में है पीला है. क्या मिर्ची बहुत तीखी है? हाँ, और मिर्ची बहुत तीखे हैं. बहुत तीखी है. वेरी गुड. क्या आसमान का रंग नीला है? हाँ, आज आसमान साफ और नीला है. वेरी गुड. हाँ आसमान साफ और नीला है. हाँ అవును ఆస్మాన్ आज ఈరోజు ఆస్మాన్ ఆకాశం साफ और नीला है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या बैंगन का रंग बैंगनी है? क्या बैंगन का रंग बैंगनी है? हाँ, है बैंगनी बहुत ताजी और बैंगनी का रंग है. बैंगनी है. बैंगन అంటే వంకాయ అండి. बैंगनी అంటే వంగపండు రంగు వంకాయ రంగుని बैंगनी అంటాం. వంకాయనేమో बैंगन అంటాం. बैंगन అంటే వంకాయ बैंगनी అంటే వంగపండు రంగు అనమాట. రెండుకి తేడా ఉంది. ఓకే हाँ అవును यह बैंगन ताजी है और बैंगनी है. ఓకే వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ क्या आप अभी यहाँ हैं? ఫిఫ్త్ వన్ ఎవరు చెప్తారు? ఫిఫ్త్ వన్ నాగా గారు. నెక్స్ట్ అనుష గారు. అనుష గారు స్టార్ట్ చేయండి. क्या आप अभी यही है? క్యా ఆప్ అభి యహా హై లేదా యహీ హై ఇక్కడే ఉన్నారా? हाँ, मैं अभी यही घर पर हूँ. యహీ ఘర్ పర్ హూ. వెరీ గుడ్ ఇక్కడే ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను. क्या पिताजी अंदर है? क्या पिताजी अंदर है? नहीं, वे अभी बाहर बाजार में है. नहीं वे अभी बाहर बाजार में है. నేను కాన్వర్జేషన్స్ మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే యాక్చువల్గా మీరు వింటూ ఉంటే మనకు తెలియకుండా ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైతే మనం వింటున్నామో వాళ్ళ వాయిస్ని వాళ్ళ స్టైల్ని మనం ఇమిటేట్ చేస్తాం. ఓకే ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఆ వాయిస్ వింటున్నా అంటే కాన్వర్జేషన్స్లో నేను ప్రిపేర్ చేసిన వాయిసెస్ వింటున్నా మీ వాయిసెస్ వింటున్నా ఆ స్టైల్ వింటున్నా మీ స్టైల్ వింటున్నా నాకు ఒకేలా అనిపిస్తుంది. ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియకుండానే ఏం చేస్తారంటే ఆ వాయిస్ని ఆ స్టైల్ని మీరు ఇమిటేట్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా అది జనరల్గా ఉంటుంది చూసారా. మన పేరెంట్స్ ఎలా మాట్లాడితే అలాగే మాట్లాడతాం మనం కూడా. మన పేరెంట్స్ ఎలా మాట్లాడతారో అదే స్టైల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం కూడా. అది తెలియకుండా జరిగిపోతుంటుంది అనమాట. అలా మనకి ఎవరి వాయిస్ అయితే బాగా నచ్చిందో ఎవరి స్టైల్ అయితే బాగా నచ్చిందో మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళని మనం ఇమిటేట్ చేసేస్తుంటాం అనమాట. అలా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదో మిమ్మల్ని మీరు చదువుకోమని ఇచ్చిస్తాను అనుకోండి, అది మీ స్టైల్ ఏదో మీ ఓన్ స్టైల్ అనమాట. తెలుగులాగే ఉంటుంది. ఆ హిందీ కూడా తెలుగులాగే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే హిందీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది మీకు వినిపించానో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు మీ ఓన్ స్టైల్ అనేది పక్కకి తీసేసి వాళ్ళని ఫాలో అవుతారన్నమాట. అది బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టైల్ బాగుంది కదా, అక్కడ వినే స్టైల్ బాగుంది కదా. సో మీరు మాట్లాడినా కూడా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో. ఓకే మీ అందరూ మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఆ కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళు మాట్లాడిగా అనిపిస్తుంది. ఓకే ఆ వాయిస్ కానీ మీరు వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తాను మీకు తెలియకుండానే. వెల్ డన్ అదే కంటిన్యూ చేయండి. ఓకేనా. ఆ వాయిసెస్ చూసారా చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్గా. చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నాయి. ఆ పలికే విధానం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంది చూసారా. ఆ వాయిసెస్ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ వాయిసెస్ అవి అయినా కూడా చాలా స్పష్టంగా చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా. అలా మాట్లాడితే నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అది హిందీ చాలా మంచి వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది. మీరు చాలా ఫార్మల్గా మాట్లాడతారు. మీరు మాట్లాడే హిందీకి అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారన్నమాట. అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. వెల్ డన్ సూపర్ అండి సూపర్. చెప్పండి. नहीं वे अभी बाहर बाजार में है. वेरी नाइस. क्या आपकी क्लास क्या आपकी क्लास 8 बजे है? क्या आपकी क्लास सुबह 8 बजे है? सुबह 8 बजे है? हाँ, मेरी क्लास हर दिन इसी समय है. वेरी नाइस. इसी समय पर है. इसी समय पर है. ओके అంటే ఇది ఈ టైం के. क्या बच्चे अभी छत पर है? क्या बच्चे अभी छत पर है? नहीं, वे सब नीचे मैदान में है. ओके नहीं वे सब नीचे मैदान में हैं. क्या यहाँ से मंदिर बहुत दूर है? क्या यहाँ से मंदिर बहुत दूर है? नहीं, मंदिर पास वाले कोने पर ही है. कोने में ही है. क्या अभी दफ्तर जाने के समय है? क्या अभी दफ्तर जाने की समय है? जाने का समय అనేది పున్నింగ్ అన్నమాట. जाने का समय है.
हाँ अभी निकलने का सही समय है। हाँ अभी निकलने का सही समय है. क्या दिल्ली यहाँ से काफी दूर है? ओके, काफी क्या दूर है. यहाँ हाँ दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। क्या राहुल अभी यही है? यही है. हाँ वह हर दिन इसी समय यही है। ఈ సమయమే యహీ హై, యహీ హై, ఇక్కడే ఉన్నాడు. యహీ హోతా హై, యహీ రెహతా హై, ఇక్కడే ఉంటాడు, ఇక్కడే ఉంటాడు. వెల్ డన్ సూపర్. ఈరోజు అయితే 6th కాన్వర్జేషన్ చూద్దాం మనం. ఇది ఆడియో ప్రాబ్లం వచ్చిందన్నారు. యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను ఇది కరెక్ట్ చేసేస్తాను. ఈరోజు నేను నిన్న మర్చిపోయాను. యాక్చువల్లీ నిన్న వేరే ఒక మీటింగ్ ఒకటి వెళ్ళాను అనమాట. దానివల్ల రోజంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఏదో ఉపయోగపడుతుందని వెళ్ళాను, కానీ అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు నాకు తెలిసిందే చెప్పారనమాట. టైం అంతా వేస్ట్ అయింది. ఏదో నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే ఓకే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ వీటి గురించి యాక్చువల్గా ఒక సెమినార్ ఉంటే వెళ్ళాను అనమాట. వెళితే వాళ్ళు సేమ్ మన తెలిసిందే చెప్పారు. అంత టైం కూర్చొని వచ్చాము తప్ప పెద్దగా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. ఓకే, సో చూడండి కాన్వర్జేషన్ 6. సీత, భోజనం రెడీగా ఉందా? ఖానా తయార్ హై. ఖానా భోజనము, తయార్ హై సిద్ధంగా ఉందా? క్యా ఖానా తయార్ హై, భోజనం సిద్ధంగా ఉందా? ఓకే. హా సబ్ కుచ్ మేజ్ పర్ హై. హా సబ్ కుచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతిదీ అని అర్థం. సబ్ కుచ్ అంటే ఏంటి? ప్రతిదీ, అన్నీ. మేజ్ పర్ హై టేబుల్ మీద ఉన్నాయి. క్యా దాల్ మే నమక్ సహీ హై, పప్పులో ఉప్పు సరిగ్గా ఉందా? దాల్ అంటే పప్పు, దాల్ మే నమక్ సహీ హై, పప్పులో ఉప్పు సరిగ్గా ఉందా? హా నమక్ ఔర్ మిర్చ్ బిల్కుల్ ఠీక్ హై. ఓకే, హా అవును, నమక్ ఔర్ మిర్చ్ ఉప్పు అలాగే కారం, మిర్చి అంటే కారం, లేదా తీఖా అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, మిర్చి బిల్కుల్ ఠీక్ హై, ఉప్పు అలాగే కారం ఓకే సరిగ్గా ఉన్నాయి, అచ్చం సరిగ్గా ఉన్నాయి. బిల్కుల్ ఠీక్ హై, బిల్కుల్ ఠీక్ అంటే అర్థం ఏంటి? 100% కరెక్ట్గా ఉన్నాయని అర్థం అనమాట. 100% కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. క్యా సబ్జీ జ్యాదా తీఖీ హై. క్యా సబ్జీ జ్యాదా తీఖీ హై, కూర మరీ కారంగా ఉందా? ఎక్కువ కారంగా ఉందా? క్యా ఏమిటి? సబ్జీ కూర, జ్యాదా ఎక్కువ, తీఖీ హై కారంగా ఉందా? ఏం చెప్తారు? నహీ మిర్చ్ ఆజ్ బహుత్ కమ్ హై. లేదు కారం కొద్దిగా తక్కువ ఉంది, మిర్చ్ ఆజ్ బహుత్ కమ్ హై, ఈరోజు కొద్దిగా కారం తక్కువగా ఉంది. క్యా ఖానా బహుత్ పీకా హై. క్యా ఖానా బహుత్ పీకా హై, భోజనం చప్పగా ఉందా? ఓకే, చప్పగా ఉంది, రుచి తక్కువగా ఉందా? పీకా అంటే అర్థం ఏంటి? చప్పని అనమాట. పీకా అంటే చప్పని, వెలిసిపోయినా అని చెప్పడం అంటే ఏమీ రంగు లేకుండా రుచి లేకుండా ఉండడాన్ని పీకా అంటారనమాట. చప్పగా ఉందా బాగా? నహీ స్వాద్ బిల్కుల్ బడియా హై. స్వాద్ అంటే రుచి, బిల్కుల్ బడియా హై చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బడియా అంటే అద్భుతం అనమాట, చాలా బాగుంది. రుచి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. క్యా హల్వా బహుత్ మీఠా హై. హల్వా చాలా తీగా ఉందా? ఓకే, క్యా హల్వా. ఇక్కడ మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం ఈ కాన్వర్జేషన్లో? టేస్ట్లు నేర్చుకుంటున్నాం చూసారా? మీఠా అంటే తీయని అని, అలాగే పీకా అంటే చప్పని అని, స్వాద్ అంటే రుచి అని. ఓకే, సో ఇలాంటి రుచికి సంబంధించిన పదాలను నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ. తీఖా అంటే కారం అని ఇలా. నహీ షక్కర్ ఆజ్ ఏక్దమ్ సహీ హై. లేదు షుగరు ఈరోజు కరెక్ట్గా ఉంది. ఏక్దమ్ సహీ అంటే అర్థం ఏంటి? చాలా కరెక్ట్గా ఉందన్నమాట. బిల్కుల్ సహీ హై, ఏక్దమ్ సహీ హై, ఏక్దమ్. క్యా అచార్ బహుత్ చట్పటా హై. ఓకే, ఆవకాయ పచ్చడి. అచార్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆవకాయ లేదా పచ్చడి అనమాట, ఊరగాయ. ఓకే, బహుత్ చట్పటా హై చాలా ఘాటుగా ఉందా? చాలా స్పైసీగా ఉందా? చట్పటా అంటే స్పైసీ అనమాట. క్యా అచార్ బహుత్ చట్పటా హై, చాలా స్పైసీగా ఉందా? హా అచార్ కా స్వాద్ బహుత్ తేజ్ హై. ఓకే, హా అవును, అచార్ కా స్వాద్ బహుత్ తేజ్ హై. అవును, ఊరగాయ రుచి చాలా తేజ్ అంటే వేగం అని అర్థం మామూలుగా. ఇక్కడ ఏంటంటే రుచి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఎలా వస్తుందంటే అది టేస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తేజ్ అంటే ఘాటు అని అర్థం వస్తుంది. చాలా ఘాటుగా ఉంది. ఓకే, క్యా చాయ్ అభి గరం హై. క్యా చాయ్ అభి గరం హై, టీ ఇంకా వేడిగా ఉందా? హా చాయ్ అభి బహుత్ గరం హై. హా అవును, చాయ్ అభి బహుత్ గరం హై, టీ ఇంకా చాలా వేడిగా ఉంది. క్యా నింబు బహుత్ ఖట్టా హై. క్యా నింబు బహుత్ ఖట్టా హై, ఖట్టా అంటే పులుపు, ఖట్టే. క్యా నింబు బహుత్ ఖట్టా హై, నిమ్మకాయ బాగా పుల్లగా ఉందా? హా యహ్ బహుత్ రసీలా ఔర్ ఖట్టా హై. రసీలా అంటే జ్యూసీగా ఉండడం అనమాట, రసీలా అంటాం. హా అవును, యహ్ ఇది బహుత్ చాలా రసీలా ఔర్ ఖట్టా హై, జ్యూసీగా పుల్లగా ఉంది. అర్థమైందా మీకు? సో ఈ విధంగా చక్కగా టేస్ట్ల గురించి ఒక వంటగదిలో ఏంటి మనం ఫుడ్ రోజు తింటూనే ఉంటాం కాబట్టి దాని రుచి గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం కాబట్టి వీటిని హిందీలో ఎలా చెప్పాలి? పుల్లగా అని చెప్పి ఎలా చెప్పాలి? తీయగా అని ఎలా చెప్పాలి? చేదుగా అంటే కడువా అంటాం, అది రాలేదు మనకి. ఇది యాక్చువల్లీ కడువా అనేది రాలేదు. రుచి లేకపోవడాన్ని స్వాద్హీన్ అని కానీ పేకా అని కానీ అంటాం. ఓకే,
నమక్ అంటే ఉప్పు, నమ్కీన్ అంటే ఉప్పని, దాల్ అంటే పప్పు, పప్పులో ఉప్పు అంటే దాల్ మే నమక్. సహీ హై, బాగుందా, కరెక్ట్గా ఉందా? సో ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చూసి మీరు చెప్పండి విత్ రిఫరెన్స్, దాని తర్వాత వితౌట్ రిఫరెన్స్ చూద్దాం. రేణుక గారు, వెంకట్ గారు, వెంకట్ బి, అలాగే రేణుక గారు. हाँ जी। వెంకట్ గారు, వెంకట్ బి. రేణుక గారు क्या start చేయండి. खाना तैयार है? వెంకట్ గారు చెప్తున్నారా? ఏంటి నాదండి? రమణ గారు కదండి, వెంకట్ బి అని ఉంది కదా యాక్చువల్గా. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్, యాక్చువల్గా మీ మైక్ ఆన్ చేశారు కానీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. చూడండి ఒకసారి, మాట్లాడుతున్నారా? సరే, మీ వాయిస్ ఏదో మైక్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, మైక్ ఏదో ప్రాబ్లం. సార్ నేను చెప్పదా? రమణ గారు మీరు చెప్తారా? ఓకే చెప్తానండి. सब सब कुछ मेज मेज पर है. मेज पर है, हाँ सब कुछ मेज पर है, हाँ सब कुछ मेज पर है. वेरी गुड. क्या दाल में नमक सही है? हाँ, नमक नमक और मिर्च बहुत मीठा है, बहुत बहुत ठीक है. बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ओके. क्या सब्जी ज्यादा तीखी है? क्या सब्जी ज़्यादा तीखी है? नहीं, मिर्च मिर्च आज बहुत कम है. కమ్ హై, కమ్ అనమాట. कम है, కమ్ అంటే తక్కువ, कम है, कम है. కమ్ అంటే తక్కువ. ఓకే, కమ్ హై తక్కువగా ఉంది. क्या खाना बहुत फीका है? क्या खाना बहुत फीका है? नहीं, स्वाद स्वाद बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है. वेरी नाइस, स्वाद बिल्कुल बढ़िया है. सुपर सुपर. नेक्स्ट. क्या हलवा बहुत मीठा है? नहीं नहीं, शक्कर आज 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 एकदम सही है. एकदम सही है. वेरी गुड. एकदम. क्या आचार बहुत चटपटा है? क्या అచార్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. అచార్ అచార్ కదా సార్? అచార్ కదా? ఆచార్ కాదు, ఆచార్ అని వచ్చింది ఇక్కడ. ఆచార్ అంటే సంప్రదాయం. సాంప్రదాయం, ఆచారం అలా వచ్చేస్తుంది. అచార్ అనమాట. అచార్ बहुत चटपटा है. क्या अचार बहुत चटपटा है? हाँ, अचार का स्वाद बहुत तेज है. तेज है, हाँ तेज अचार है. का स्वाद बहुत तेज है. क्या चाय अभी गर्म है? क्या चाय अभी गर्म है? हाँ, चाय अभी बहुत गर्म है. बहुत गर्म है, हाँ चाय अभी बहुत गर्म है. क्या नींबू बहुत खट्टा है? वेरी नाइस. हाँ, यहाँ बहुत रसीला और खट्टे हैं. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ మేడం చెప్పండి. ఓకే ఓకే, రసీలా కట్టా హై. ఓకే క్లియర్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ సేమ్ కాన్వర్జేషన్. ఇక్కడ కొద్దిగా ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, మనం నేర్చుకోవాల్సిన వర్డ్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో మరొక ఇద్దరు విత్ రిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? రమణ గారు, నాని గారు, రమణ గారు. రమణ గారు ఇప్పుడేగా చెప్పారు. ఓకే, నాని గారు, అనుష గారు. क्या खाना तैयार है? क्या सब कुछ मेज पर है. हाँ सब कुछ मेज पर है. అన్ని టేబుల్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే. क्या दाल में नमक सही है? हाँ, नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है. क्या सब्जी ज्यादा तीखी है? नहीं, मिर्च आज बहुत कम है. ओके. नहीं, मिर्च आज बहुत कम है. क्या खाना बहुत तीखा है? नहीं, स्वाद बिल्कुल बढ़िया है. ओके. क्या हलवा बहुत मीठा है? नहीं, शक्कर आज एकदम सही है. नहीं, शक्कर आज एकदम सही है. क्या अचार बहुत चटपटा है? हाँ, अचार का स्वाद बहुत तेज है. क्या चाय अभी गर्म है? हाँ, चाय अभी बहुत गर्म है. क्या नींबू बहुत खट्टा है? हाँ, यह बहुत रसीला और खट्टा है. వెరీ నైస్. ఇప్పుడు వితౌట్ రెఫరెన్స్ ట్రై చేస్తారా? జస్ట్ ట్రై చేయండి, చూద్దాం. क्या खाना तैयार है? हाँ, सब कुछ मेज पर है. वेरी गुड. क्या, हाँ सब कुछ मेज पर है. क्या दाल में नमक सही है? हाँ, नमक नमक और मिर्च सही है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. क्या सब्जी बहुत तीखी है? नहीं, आज मिर्च बहुत कम है. आज मिर्च बहुत कम है. वेरी गुड.
क्या भोजन अभी फीका है? क्या भोजन फीका है? नहीं, स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या हलवा बहुत मीठा है? क्या हलवा बहुत मीठा है? नहीं, शक्कर आज एकदम एकदम सही है। वेरी गुड, एकदम ठीक है, एकदम सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, क्या अचार चटपटा है? क्या अचार चटपटा है? हाँ, अचार स्वाद अचार स्वाद अचार का बहुत स्वाद अचार का स्वाद बहुत तेज है। తేజ్ హై, వెరీ గుడ్, తేజ్ హై, ఘాటుగా ఉంది, చాలా ఘాటుగా ఉంది. తేజ్ అంటే వేగం అని అర్థం అనమాట. ఓకే, నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ ఘాటు అని అర్థంలో తీసుకున్నాం. क्या चाय अभी गर्म है? हाँ, चाय अभी बहुत गर्म है। వెరీ గుడ్. చాయ్ అభి బహుత్ గరం హై. సూపర్ సార్, సూపర్, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్, क्या नींबू बहुत खट्टा है? हाँ, यह नींबू बहुत रसोई और రసీలా, రసీలా, रसीला और ఖట్టా హై, खट्टा है। ఖట్టా హై. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ, వెల్ డన్. నెక్స్ట్ రేణుక గారు, నాగ గారు, రేణుక గారు, నాగ గారు. స్టార్ట్ నేను చేయనా మీరు చేస్తారా సార్? మీరు చేయండి మేడం. क्या खाना तैयार है? हाँ, सब कुछ मेज पर है। क्या दाल में नमक सही है? हाँ, नमक और मिर्ची बिल्कुल ठीक है। మిర్చ్, क्या दाल बहुत तीखी దాల్ है? కాదు, సబ్జీ. सब्जी सॉरी क्या सब्जी बहुत तीखी है? हाँ, आज पूरा मिर्च बहुत कम है। नहीं, आज मिर्च बहुत नहीं। कम है. नहीं, आज मिर्च बहुत कम है। क्या खाना अच्छा है? फीका है? नहीं, स्वाद बहुत बढ़िया है। नहीं, स्वाद बहुत बढ़िया है. क्या हलवा बहुत मीठी है? नहीं, शक्कर आज एकदम सही है। क्या अचार बहुत तीखी है? అచార్ అన్నమాట అది. ఓకే, अचार అచార్. वन सेकंड. क्या अचार बहुत चटपटा है? चटपटा है। चटपटा है, हाँ, अचार का स्वाद बहुत तेज है। बहुत तेज है. क्या चाय अभी गर्म है? हाँ, चाय अभी बहुत गर्म है। क्या नींबू खट्टा है? बहुत खट्टा है? हाँ, यह बहुत रसीला और खट्टा है। ఓకే, రసీలా और కట్టా హై. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే, తీయని అంటే ఏం చెప్తామంటే మీఠా అంటాం అనమాట. మీఠా అంటే తీయని. ఓకే, కట్టా అంటే పుల్లని. కడువ అంటే చేదైన అనడానికి కడువ అంటాం. కసావ్ అంటే వగరు. కసావ్ అంటే వగరు అనమాట. అంటే మనకి ఇప్పుడు రుచులు ఉంటాయి కదా, ఆ రుచులన్నీ చూసినట్టయితే తీయని, మీఠా, పుల్లని, కట్టా. మీఠా ఏమవుతుంది? మీఠే అవుతుంది అనమాట. కట్టే. ఓకే, అలాగే ఉప్పని అంటే నమ్కీన్ అంటే ఉప్పని. ఇది మారదు, ఇది నమ్కీన్, ఏదైనా నమ్కీనే. ఓకే, నమ్కీన్ అంతే ఒకటే ఉంటుంది. అలాగే వగరు, కసావు. ఈ కసావు కూడా మారదు, కసావే. వగరు దేని గురించి మాట్లాడినా కసావే అంటాం. ఓకే, తర్వాత ఏముంది? 4 అయ్యాయి. ఇంకేం చెప్పండి, రుచులు ఏమున్నాయి? కారం, తీఖా, తీఖే, తీఖీ. 5 అయ్యాయి. ఇంకేముందని? ఇంకొక ఉండిపోయింది. ఏంటది? తీపి, పులుపు, చేదు అయిందా? చేదు, కడువా, చేదు. సరిపోయిందా? 6 రుచులు. కడువా, చేదు. స్వాద్ అంటే టేస్ట్ అనమాట. స్వాద్ అంటే టేస్ట్. స్వాదహీన్ అంటే టేస్ట్లెస్. స్వాద్ అంటే టేస్ట్. ఓకే, స్వాదిస్ట్ అంటే టేస్టీ. స్వాదిస్ట్ అంటే టేస్టీ. స్వాదహీన్ అంటే టేస్ట్ లేకపోవడం. ఓకే, స్వాదహీన్ అంటే టేస్ట్ లేకపోవడం. స్వాదిస్ట్ అంటే టేస్టీ, స్వాదహీన్ అంటే టేస్ట్ లేకపోవడం. దీన్నే స్వాదహీన్ని ఇంకో విధంగా చెప్తారంటే పీకా అంటారన్నమాట. పీకా చప్పని. అర్థమైందా మీకు? సో ఇలా చెప్పవచ్చు. చెప్పండి. తీపి, మీఠా అంటే తీపి. ఈ మీఠానే ఎలా చెప్పొచ్చు మనం? 3 వేస్లో చెప్పొచ్చు. మీఠా, మీఠే, మీఠీ. ఇప్పుడు తీయని మాట. మాటల్లో తీయని మాటలు ఉంటాయి. అంటే కొద్దిగా ఎవరైనా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, తీయని మాటలు అంటాం అవి. అలా తీయని మాట అని చెప్తే బాత్ అంటే ఏంటంటే హిందీలో స్త్రీలింగ పదం అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి, తీయని మాట అంటే ఏం చెప్తారు? मीठी बात। వెరీ నైస్, మీఠీ బాత్. ఓకే, మీఠీ బాత్. ఓకే, వెరీ గుడ్. మీఠీ బాత్ అంటే తీయని మాట. ఓకే, ఫ్రూట్ని హిందీలో పుల్లింగ్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి తీయని పండు. मीठा फल। మీఠా ఫల్. చూసారా? మీఠా ఫల్.
మీఠీ బాత్. బాత్ వచ్చేసరికేమో మీఠీ, ఫల్ వచ్చేసరికేమో మీఠా. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, హిందీలో ఫ్రూట్ ఒకటి సింగులర్ చెప్పినా ప్లూరల్ చెప్పినా ఫల్ అనే అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు తీయని పళ్ళు అని చెప్పాలి ఎక్కువ. मीठे फल, मीठे फल, మీఠే ఫల్, వెరీ గుడ్. మీఠే, మీఠా, మీఠే, మీఠీ. మీఠా మీఠే మీఠీల్లో ఎలా వచ్చింది? మీఠా ఫల్ ఒకటి, తీయని పండు. మీఠే ఫల్, తీయని పళ్ళు. మీఠీ బాత్ అంటే తీయని మాట. మీఠీ బాతే, తీయని మాటలు. ఇక మహర్షి సినిమాలో సాంగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటవి? మీఠీ 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 బాతే, చోటీ 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 యాదే అని చెప్పేసి ఒక ఏముంటుంది, పాట ఉంటుంది అనమాట. మా ఫ్రెండ్స్ ఆ కాలేజ్ డేస్ గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ పాట పాడుకుంటాం. తీయని మాటలు, చిన్న చిన్న జ్ఞాపకాలు అని. జ్ఞాపకాలను ఏమంటాం మనం? యాద్ అంటే జ్ఞాపకం, యాదే జ్ఞాపకాలు. చోటీ 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 యాదే, మీఠీ 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 బాతే అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఆ సాంగ్. ఓకే, సో అలా అనమాట. మరి కారం, కారాన్ని ఏమంటాం? కారం तीखा, తీఖా, తీఖా, తీఖే, తీఖీ. తీఖా, తీఖే, తీఖీ. అర్థమైందా? ఓకే, కారంగా ఉన్న కూర तीखी सब्जी, తీఖీ సబ్జీ. ఇక్కడ సబ్జీ అనేది స్త్రీలింగ్, సబ్జీ స్త్రీలింగ్ అనమాట. కాబట్టి తీఖీ సబ్జీ, తీఖీ సబ్జీ అంటాం, కారంగా ఉన్న కూర. ఓకేనా? సో ఇలా చెప్పాలి. ఉప్పని, ఉప్పని అని ఉప్పని. नमकीन, 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 నమక్ అంటే ఉప్పు, నమక్ అంటే ఉప్పు. नमकीन, ఓకే, నమక్ అంటే ఉప్పు, నమ్కీన్ అంటే ఉప్పని అని అర్థం అనమాట. నమ్కీన్ అంటే ఉప్పని. ఓకే, చెప్పండి, ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటుంది. नमक नमकीन है, नमक नमकीन है, వెరీ గుడ్. నమక్ నమ్కీన్ హై అంటే ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటుంది. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే, కూర ఉప్పుగా లేదు, చప్పగా ఉంది. सब्जी नमकीन नहीं, नमकीन नहीं है, फकी है, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఓకే, సబ్జీ కూర నమ్కీ నహీ హై, ఉప్పగా లేదు. ఓకే, పీకీ హై, పీకా పీకే పీకి. ఓకే, సో ఫీకా హై, ఫీకీ హై అంటే చప్పగా ఉంది, చప్పగా ఉంది. ఫీకా, ఫీకే, ఫీకి. ఓకే, వెరీ నైస్. తర్వాత పుల్లని, పుల్లని, పుల్లని అని చెప్పడానికి खट्टा, ఖట్టా. వెరీ గుడ్. ఖట్టా అంటే పుల్లని. ఇది కూడా ఖట్టా, కట్టే, కట్టి. ఖట్టా, కట్టే, కట్టి. ఓకే, చెప్పండి, నిమ్మకాయ పుల్లగా ఉంది. नींबू खट्टा है, నీంబు ఖట్టా హై, నీంబు ఖట్టా హై. నిమ్మకాయలు పుల్లగా ఉన్నాయి. नींबू कट्टे, नींबू कट्टे हैं, నీంబు హై. కట్టే హై, నీంబు కట్టే హై. నిమ్మకాయలు పుల్లగా ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. తర్వాత పుల్లని మాట అదేంటో తెలియదు. పుల్లని మాటలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ ఉంటే కనుక. कट्टी बात है, కట్టి బాత్, కట్టి బాత్, పుల్లని మాట. ఓకే, ఆయన పుల్లని మాటలు మాట్లాడతాడు, తీయని మాటలు మాట్లాడు, పుల్లని మాటలు మాట్లాడతాడు అన్నమాట. పుల్లని మాటలు అంటే ఏంటో మరి నాకు కూడా తెలియదు ఎలా ఉంటాయి అవి. ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఏమంటాం? కట్టి బాత్ అంటాం. ఓకే, మీఠీ బాత్ లాగే కట్టి బాత్. ఓకే, నెక్స్ట్ చేదైనా, చేదైనా. कड़वा, కడువా, కడువా అంటే చేదైన. ఓకే, కడువా, కడువే, కడువి. కడవా, కడువే, కడువి. చేదైన మాట. कड़वी बात, कड़वी बात, కడివి బాత్, కడివి బాత్, కడివి బాత్ అంటే చేదైన మాట, చేదు మాట. ఓకే, ఓకే. వేప పండు, వేప పండు, వేపకాయ, వేపకాయ ఎలా ఉంటుంది? చేదుగా ఉంటుంది. చెప్పండి. नीम फल, नींबू फल, नींबू फल నీంబు కాదండి, कट्टे, నీమ్ అంటే వేప అనమాట. నీమ్ అంటే వేప. नीम, नीम फल कड़वा है, नीम फल कट्टा है, कड़वा, कड़वा होती है, కడువా హై. ఓకే, మీకు అలాంటి ఏమైనా కూడా మీరు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా. ఏదో ఒక సెంటెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చేదు అని ఇచ్చారు. చేదు చేదు అనేది మీరు ఓన్గా సెంటెన్స్ రాస్తున్నారు. ఎలాగా? వేప ఆకులు చేదుగా ఉంటాయని చెప్పాలి. వేప ఆకుల్ని ఏమంటారో మీకు తెలియలేదు. వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? తెలిస్తే ప్రాబ్లం లేదు, తెలియకపోతే అంటున్నాను. ఓకే, తెలియదు మీకు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మన డిక్షనరీ ఉంది, చక్కగా వేప ఆకు చూసారా, ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ రెడీగా. క్లిక్ చేయండి. ఓకే, నీమ్ అంటే వేప అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం వేప పండు గురించి చూసాం. నీమ్ కా ఫల్ అన్నాం. ఓకే, ఇదేంటిది? నీమ్కి పత్తి అంటే వేప ఆకు అనమాట, వేప ఆకు. ఓకే, సో అలా చెప్పచ్చు. నీమ్ పత్తి అంటే వేప ఆకు, వేప ఆకు. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు? నీమ్ పత్తి ఎలా చెప్తారు? చేదుగా ఉంటుంది. కడువి హోతీ హై, నీమ్ పత్తి కడువి హోతీ హై. ఓకే, పత్తి, పత్తి, పత్తా. పత్తి అంటే ఏంటి? పత్తా అంటే ఏంటి? పత్తా అంటే ఆకు అనమాట, పెద్ద ఆకుని పత్తా అంటాం. పత్తి అంటే చిన్న ఆకులు, చిన్న ఆకుల్ని పత్తి అంటాం. పత్తి, పత్తా. ఆ పెద్ద ఆకుల్ని ఏమంటాం మనం? అంటే 10 పుల్లింగులకు వస్తుంది అనమాట. నీమ్కా పత్తా. ఏమండి? పత్తే రాదా సార్? లీవ్స్ కదా, ఆకులు కదండి ఎక్కువ. వేపాకు చేదుగా ఉంటుంది, వేప ఆకులు చేదుగా ఉంటాయి.
వేప ఆకు అంటేనేమో నీమ్కా పత్తా అంటాం, ఒకటి సింగిల్ లీఫ్. అదే పత్తే అంటే ఆకులు. ఆకులు. ఇక్కడ పత్తి అని రాశారు కదా సార్, అక్కడ పత్తి అంటే కూడా సింగులర్ దానా? అది సింగులరే కానీ స్త్రీలింగ్ అనమాట, స్త్రీలింగంలో వస్తుంది పత్తి అనేది. మరి పత్తా ఎందుకు వచ్చింది సార్? పత్తా వచ్చి అది ఎలా? పత్తా అంటే ఆకండి. ఇప్పుడు ఏదైనా పెద్ద ఆకుల గురించి అంటే ఏదైనా పెద్ద వస్తువుల గురించి మాట్లాడు. ఇప్పుడు ఈ కప్పు ఉంది, ఓకే, కప్పుని పెద్ద కప్పు అనుకోండి ప్యాలా అంటాం, చిన్న టీ కప్పు అనుకోండి ప్యాలి అంటాం. అర్థమైందా? ప్యాలా ప్యాలి, పత్తా పత్తి. అంటే చిన్న వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు చిన్న ఆకులు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు పత్తి అంటాం అనమాట. అర్థమైందా? అదే పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయనుకోండి పత్తా అంటాం. అలా ఇప్పుడు పత్తా పత్తి అది పుల్లింగు, ఇది స్త్రీలింగ్, అంతే తేడా. అర్థమైందా మీకు? అంత మీకు ఏం లేదు. పత్తి అన్నప్పుడు ఏమో పత్తియా అవుతుంది, అది పత్తి అన్నప్పుడు పత్తియా, పత్తా అన్నప్పుడు పత్తే. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఆకు. 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం ఇద్దాం అంటే వేప తీసేసి ఓన్లీ ఆకు ఇద్దాం, ఓకేనా? ఆకు ఇక్కడ మీకు 1 సెకండ్, ఆకు అంటే పన్నా అని ఇచ్చిందండి ఇది. పత్తా అంటే ఆకు, ఓకే. అదే దాన్నే పత్తి అని కూడా అంటారు అన్నమాట. పత్తా రెండు యూజ్ చేయి. ఓకే, హిందీలో ఇద్దాం ఒకసారి, పత్తి అని ఇద్దాం, ఓకేనా? పత్తి. ఓకే, పేడికి పత్తి, చెట్టు ఆకు, స్త్రీలింగ్. పత్తి అనేది ఏంటంటే స్త్రీలింగ్ అనమాట యాక్చువల్గా. ఓకే, పత్తి స్త్రీలింగ్. ఓకే, మొక్క యొక్క కాండము లేదా కొమ్మ నుంచి పెరిగే వెడల్పైన ఆకుపచ్చని భాగం. ఓకే, అదే ఆకు అనమాట, అంతే ఆకుకు డెఫినేషన్ అది యాక్చువల్గా. ఓకే, చెట్టు ఆకు, దీన్ని ఏమంటాం మనం? పత్తా అనొచ్చు, పత్తి అనొచ్చు. పత్తా అంటే పెద్ద ఆకు గురించి మనం మాట్లాడు పత్తా అంటాం, చిన్న ఆకు గురించి మాట్లాడు పత్తి అంటాం, అంతే డిఫరెన్స్. చాయ్కి పత్తి అంటాం, చాయ్కి పత్తి అంటే టీ ఆకులు అనమాట, చాయ్కి పత్తి. ఓకే, సో తే ఆకు అంటాం కదా. స్త్రీలింగ్ రాయాలా పుల్లింగ్ రాయాలా సార్? అది పత్తి అంటే స్త్రీలింగ్ రాయండి మేడం, పత్తా అంటే పుల్లింగ్ రాయండి. పత్తా అంటే పుల్లింగ్. పత్తా మోస్ట్లీ లీఫ్ అంటే ఇప్పుడు లీవ్స్ అంటే వచ్చి మనకు పుల్లింగ్ వస్తుంది, స్త్రీలింగ్ వస్తుంది. పత్తే చిన్న ఆకులు అనుకోండి, చిన్న ఆకులు, అప్పుడు అలా ఏమంటారు? కూడా డిఫరెన్స్ పత్తియా. చిన్న ఆకుల గురించి చిన్న ఆకుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి మీరు, అప్పుడు ఏమంటారంటే పత్తియా అనాలి. మామూలుగా జనరల్గా ఆకులు అంటే పత్తే అంటాం. ఓకే, జనరల్గా ఆకు లేదా ఆకులు అంటే పత్తే అంటాం. ఏమైనా చిన్న ఆకుల గురించి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు పత్తియా అంటాం. సార్ స్త్రీలింగం పుల్లింగం ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మనకు తెలియలేదు అనుకోండి ఏదైనా కొత్త వర్డ్ కి, సో దాని ఎండింగ్ వర్డ్ ఆ సౌండ్ తో పత్తా సౌండ్ తో ఎండ్ అయితే, లేదా ఈ సౌండ్ తో ఎండ్ అయితే మనం ఎగ్జంప్షన్ చేసుకుని కూడా మనం అప్పటికప్పుడు కాకి కేలు పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్? పెట్టుకోవచ్చు, కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో వర్కౌట్ అవుతుంది. పానీ అని ఉంది, పానీ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా నీరు, ఆడు ఈ అనే సౌండ్తో ఉంది, కానీ అది పుల్లింగ్. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? అలా కొన్ని చాలా వరకు సక్సెస్ అవుతాం దాంతో. ఈ అనే సౌండ్తో ఉన్నవన్నీ స్త్రీలింగాలు, ఆ అనే సౌండ్తో ఉన్నవన్నీ పుల్లింగాలు చాలా వరకు అవుతాయి. అలా ఎక్కడ రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుద్దంటే మనం ఈ అనే సౌండ్తో ఉన్నా కూడా పుల్లింగాల్లోకి వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే సార్. అలా అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అందు గురించి ఏంటంటే ఇంకా లింగ్ అనేదాన్ని పట్టించుకోకుండా మీరు అన్నిటికీ పుల్లింగ్ యూజ్ చేసి చెప్పచ్చు అనమాట ఆబ్జెక్ట్స్కి అయితే. ఓకే, క్లియర్. ఎక్కడ ఉన్నాం మనం యాక్చువల్గా? ఓకే, నీమ్ ఫల్ దగ్గర ఉన్నాం యాక్చువల్, కడువా దగ్గరికి వచ్చి అటు నుంచి అలా ఎక్కడికి వెళ్ళాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చేదు, తీపి, పులుపు. ఓకే, తర్వాత ఈ కూర రుచిగా లేదు, చెప్పండి. ఈ కూర రుచిగా లేదు. सब्जी फीका है। ఏ సబ్జీ పీకీ హై, పీకా కాదు పీకీ, ఎందుకంటే సబ్జీ అనేది కూర స్త్రీలింగ్ కాబట్టి పీకీ హై అంటాం. ఓకే, ఏ సబ్జీ పీకీ హై. సార్ కసావు ఒకటేనా సార్? అది ఏ కూడా ఉందా? కసావు ఒకటే కదండి. మీకు ఎప్పుడైతే చూడండి, ఇప్పుడు మీఠా అనేది ఉందనుకోండి, మీఠా చివరిలో ఆ అనే సౌండ్ వచ్చింది చూసారా? అలాగే కట్టా చివరిలో ఆ అనే సౌండ్ వచ్చింది. ఓకే, నమ్కీన్ అన్నారనుకోండి, నమ్కీన్ అంటే కీన్ ఎన్ పొల్లు వచ్చింది చివరిలో, నమ్కీన్ ఉప్పని. ఓకేనా? సో ఈ చివరిలో పొల్లు వచ్చినవి ఎప్పుడు మారవన్నమాట, అలాగే ఉంటాయి. ఈ కట్టా, మీఠా, ఓకే, ఇవి వచ్చేసరికి తీఖా, ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ అనే సౌండ్ ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఏ ఈలు అవుతాయి అన్నమాట. మేడం నెక్స్ట్ అనుష్ గారు చెప్పండి. సార్ పొల్లుతో ఉండే వాటికి బహువచనం ఉండదన్నారు కదా సార్. మొన్న బహన్కి బహనీం అని చెప్పారు. సో బహన్కి పొల్లుతో ఎండ్ అవుతుంది కదా సార్, మరి అదేంటది? అది నేను నౌన్స్ గురించి చెప్పలేదు, విశేషణాల గురించి చెప్పాను నేను. ఓకే సార్, ఓకే, అండర్స్టాండ్ సార్. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు అచ్చా, బురా అనేవి ఏంటివి? విశేషణాలు కదా. మీఠా ఇవన్నీ ఏంటి? విశేషణాలు. మరి బెహన్ అంటే ఏంటి? విశేషణం కాదు కదా, అది నౌన్. అది సోదరి మణులు. ఓకే,
క్లియర్. సో ఈరోజు 6th కాన్వర్జేషన్ కూడా చూసాం మనం. 7th కూడా చెప్పేస్తాను నేను. 7th కూడా చెప్పేస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. రేపు మీరు 7 కాన్వర్జేషన్స్ అందరూ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి రెడీగా, ఓకేనా? రేపు అభి బాగా క్యా చెప్పాలి సమయ అందరూ కూడా. అంటే జనరల్గా బాగానే చెప్తారు మీరు అందరూ, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఇంకా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా చక్కగా చాలా సాఫీగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, చాలా తక్కువ టైంలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ 7 కాన్వర్జేషన్స్ వింటూ ఉండండి. నేను ఈరోజు ఎటు పరిస్థితుల్లో 6th కాన్వర్జేషన్ చూసేస్తాను. అది ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది యాక్చువల్గా, అది నేను కరెక్ట్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ మార్నింగ్ 10 వరకు చూడండి, 10-11 వరకు చూడండి. అప్పటికి ఆ 6th కాన్వర్జేషన్ ఏది నేను చేయలేదనుకోండి, మీరు నాకు ఒకసారి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసి గుర్చేయండి, ఓకేనా? అండ్ నేను ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళానంటే ఆటోమేటిక్గా ఏవో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోతుంటాను అనమాట. దాంట్లో మర్చిపోతున్నాను నేను. సో అందుగురించి నన్ను ఒక్కసారి జస్ట్ ఒక రిమైండర్ లాగా ఇచ్చారంటే, నేను చేయకపోతే అప్పుడు నాకు ఒకసారి రిమైండర్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సమయం ఎంత అయింది? అబ్ సమయ్ క్యా హువా హై? ఓకే, అబ్ సమయ్ క్యా హువా హై, లేదా అభి క్యా సమయ్ హై. క్యా హువా హై అంటే ఎంత అయింది అని అర్థం వస్తుంది. క్యా అంటే సార్ ఏమిటి అని అర్థం కదా. మరి ఎంత అంటారండి మీరంటే, టైం గురించి చెప్పేటప్పుడు అవి చెప్తాం అనమాట. సమయ్ క్యా హువా హై, సమయ్ క్యా హై, అభి సమయ్ క్యా హై, క్యా హువా హై, ఎంత అయింది, ఇప్పుడు టైం ఎంత. ఓకే, అంటే వాట్ టైమ్ ఈజ్ దిస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, అంతే తప్ప హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ దిస్ అనం కదా. సో వాట్ అంటున్నాం మనం అక్కడ, అంటే ఎంత అని చెప్పడానికి కూడా మనం వాట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే అభి క్యా సమయ్ హై అంటే ఇప్పుడు టైం ఎంత. అభి షామ్కే 5 బజే హై, అభి ఇప్పుడు షామ్కే 5 బజే హై, ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 గంటలైంది. అభి షామ్కే 5 బజే హై, ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 గంటలైంది. క్యా దుకాన్ అభి ఖులీ హై, షాపు ఇప్పుడు ఇంకా తెరిచే ఉందా. ఖులీ హై, ఓకే. ఖులా హోనా అంటే అర్థం ఏంటి, తెరిచి ఉండడం అనమాట. చూసారా, ఖులా హోనా అంటే తెరిచి ఉండడం, అంటే అది ఖులా ఇక్కడ హోనా అంటే తెరిచి ఉండడం. ఓకే, ఈ ఖులానే ఏమవుతుంది, ఖులీ. ఇక్కడ షాప్ అనేది స్త్రీలింగ్ అనమాట, కాబట్టి ఖులీ హై అని చెప్పొచ్చు. ఖులీ హై. క్యా అభి దుకాన్ ఖులీ హై, ఇంకా షాప్ తెరిచే ఉందా అని అడుగుతున్నాం. హా దుకాన్ అభి ఖులీ హై, అవును షాప్ ఇంకా తెరిచే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇస్ టీ షర్ట్ కి కీమత్ క్యా హై. ఇస్ టీ షర్ట్ కి కీమత్ క్యా హై, కీమత్ అంటే వెల, ధర అనమాట. ఇస్ టీ షర్ట్ కి కీమత్ క్యా హై, ఈ టీ షర్ట్ ధర ఎంత. ఓకే, దామ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దామ్ అంటే ధర, కీమత్ అంటే వెల, ఏదని చెప్పొచ్చు. ఇస్కి కీమత్ సిర్ఫ్ 500 రూపాయే హై. ఇస్కి కీమత్ దీని యొక్క ధర, సిర్ఫ్ కేవలం 500 రూపాయే హై, 500 రూపాయలు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే, ఇక్కడ షాపింగ్ సంబంధించిన చిన్న పదాలన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది, అభి క్యా సమయ్ హై, క్యా సమయ్ హువా హై. అభి షామ్కే 5 బజే హై, ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 అయింది. క్యా దుకాన్ అభి ఖులీ హై, ఇంకా షాప్ తెరిచే ఉందా. హా దుకాన్ అభి ఖులీ హై, ఇంకా షాప్ తెరిచే ఉంది. ఇస్ టీ షర్ట్ కి కీమత్ క్యా హై, ఈ టీ షర్ట్ వెల ఎంత. ఇస్కి కీమత్ సిర్ఫ్ 500 రూపాయే హై, దీని ధర కేవలం 500 రూపాయలు. క్యా ఏ జూతే బహుత్ మెహంగే హై, మెహంగా అంటే ఖరీదైన అనమాట, ఎక్స్పెన్సివ్. క్యా ఏమిటి, ఏ జూతే ఈ చెప్పులు, ఈ బూట్లు. ఓకే, బహుత్ మెహంగే హై చాలా ఖరీదైనవా, చాలా ఎక్స్పెన్సివా. నహీ ఇన్కి కీమత్ బహుత్ కమ్ హై, నహీ లేదు, ఇన్కి కీమత్ వీటి యొక్క ధర, బహుత్ కమ్ హై చాలా తక్కువ. ఓకే, నెక్స్ట్, థైలే మే కితనే సేబ్ హై, సంచిలో ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి. థైలా అంటే సంచి అనమాట. థైలీ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, థైలా అంటే పెద్ద సంచి, పెద్ద బ్యాగ్. అలాగే థైలీ అంటే చిన్న బ్యాగ్ అనమాట, చిన్న బ్యాగ్, థైలీ అంటాం. ఓకే, థైలా ప్లస్ మే థైలేమే అవుతుంది. థైలేమే కితనే సేబ్ హై, బ్యాగ్లో ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని యాపిల్స్. ఓకే, థైలేమే కుల్ 10 సేబ్ హై, థైలేమే కుల్ 10 సేబ్ హై, సంచిలో మొత్తం 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి, 10 యాపిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, క్యా యహ్ రాస్తా బహుత్ లంబా హై, ఈ దారి చాలా పొడవైందా, చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. హా యహా సే ఘర్ 2 కిలోమీటర్ దూర్ హై, హా అవును, యహా సే ఇక్కడ నుండి, ఘర్ ఇల్లు, 2 కిలోమీటర్ దూర్ హై 2 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఓకే, ఆప్కి ఉమ్ర్ క్యా హై, మీ వయసు ఏంటి, మీ వయసు ఎంత. ఓకే, ఆప్కి ఉమ్ర్ అంటే వయసు అనమాట. క్యా హై మీ వయసు ఎంత. మై 25 సాల్కి హూ, నేను 25 సంవత్సరాల వయసు ఆమెను అని అర్థం అనమాట. అదే జంట చెప్పాలనుకోండి, మే 25 సాల్ కా హూ అని చెప్పాలన్నమాట. మే 25 సాల్ కా హూ. సరే, యాక్చువల్గా మరి ఇవి చెప్పాలంటే మనకి నెంబర్స్ తెలియాలి కదండి, సో నెంబర్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, హిందీ నెంబర్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలని అడుగుతారు మీరు. ఓకే, సో టైం కానీ నెంబర్స్ కానీ చెప్పడానికి నేను కొన్ని టూల్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, ఈ టూల్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. అవి మీరు వాటితో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అంటే మీ ఏజ్ చెప్పాలన్నా,
టైం చెప్పాలన్నా ఏమైనా నెంబర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ నెంబర్ సంబంధించిన టూల్ యాడ్ చేస్తాను. అది మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలో. క్యా బిల్ మే సబ్ కుచ్ సహీ హై? క్యా బిల్ మే సబ్ కుచ్ సహీ హై? ఏంటి బిల్లో అంత బాగానే ఉందా? అంత సరిగ్గానే ఉందా? హా. కుల్ జోడ్. ఓకే, కుల్ జోడ్ అంటే మొత్తం సమ్ అనమాట. సమ్ కాలిక్యులేషన్. బిల్కుల్ ఠీక్ హై, అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది. హా కుల్ జోడ్ బిల్కుల్ ఠీక్ హై. వెరీ నైస్. అంతే, చాలా 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 చాలా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి రేపటికి. సో అది నేను యాడ్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తాను మీ బ్యాచ్కి, టైం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకసారి గుర్తు చేయండి అందరికీ, క్లాస్లో అందరికీ చెప్పాను, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, నెంబర్స్ టూల్. ఈ నెంబర్స్ టూల్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే చూడండి, సింపుల్గా 1 to 100 నెంబర్స్ తెలిస్తే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లోనా నెంబర్స్ మీరు నేర్చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మిగిలిన నెంబర్స్ అని చాలా ఈజీ. ఓకే, సో సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి, మీరు ఒక్కొక్క నెంబర్ పైన క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఆ నెంబర్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ఏక్ దో. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం టోటల్గా 1 to 100 నెంబర్స్ మీరు చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. నెంబర్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రిక్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ నెంబర్స్ అనేవి పెద్దగా అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చాలా ఈజీ. ఓకే, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ఓకే, ఇవి తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాటికి 1లు యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంటారంటే 21, 22, 23 అలా 20 తర్వాత 1 2 యాడ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం అన్నీ చెప్పేయచ్చు. 30 తెలిస్తే చాలు, 31, 32, 33, 34, 35, 40 తెలిస్తే చాలు. ఇలా తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ పెద్ద విషయం ఏం కాదు యాక్చువల్గా. 30 అని తెలిస్తే 31, 32, 33, 34 అలా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. కానీ హిందీలో వచ్చేసరికి ఏమవుతాయంటే కొన్ని నెంబర్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మధ్యలో. సో దాన్ని ప్రాపర్గా మనం అర్థం చేసుకుంటూ బై హార్ట్ చేసి వెళ్ళాలి, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు దానికి. కానీ ఆ బై హార్టింగ్లో కూడా ఎలా చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందంటే ఈ 1 2 3 అని చెప్పేసి వెళ్తే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. అలా కాకుండా మీరు ఈ ప్యాటర్న్లో వెళ్ళండి, ఈ వర్టికల్ ప్యాటర్న్లో వెళ్ళండి. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ఇలా చేస్తే కనుక మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎలాగో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏక్ 11 ఈ రెండింటికి సంబంధం లేదు. ఏక్ 11 ఈ రెండు కూడా బై హార్ట్ చేయాలి, తప్పదు. ఇంకా ఏక్ 1, 11, 11. ఇక్కడ నుంచి 21 దగ్గర నుంచి వచ్చేసరికి చూడండి 21, 31, 30, 41 ఇవన్నీ ఒకలా ఉంటాయి చూడడానికి. చూడండి, ఇక్ ఈస్. ఓకే, ఇక్తో స్టార్ట్ అని చూసారు అది. అలాగే 31 ఇక్ తీస్, ఇక్ తాలీస్, 51, ఇక్సట్, 71, 81, 91. చూసారా, అన్నీ కూడా 1లన్నీ ఇక్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఇక్తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అలా గుర్తుపెట్టు. మళ్ళీ 2 బై హార్ట్ చేయాలి, 12 బై హార్ట్ చేయాలి, రెండుకి సంబంధం ఉండదు అక్కడ కూడా. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు 22 దగ్గర నుంచి 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. చూసారా, అన్ని 2లన్నీ కూడా బాతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ 12 నుంచి కూడా బాతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. 12, ఓకే, 22 ఇలా అన్ని బాతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మరి 3లు 3, 13 ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి అన్ని 23, 33, 43, 63 అన్ని తీలతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 63, 73, ఓకే, 83, 93. సో ఇలా వెళ్తే చాలా ఈజీ అనమాట. అంటే మీరు 1 to 10 నేర్చుకుని లేదా 11 to 20 నేర్చుకుని అలా కంటే కూడా 1 నుంచి 91 వరకు అన్ని 1లు నేర్చుకోండి, ఒకరోజు అన్ని 2లు నేర్చుకోండి, ఒకరోజు అన్ని 3లు నేర్చుకోండి. అలా చేస్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట నెంబర్స్ నేర్చు. ఓకేనా, మళ్ళీ ఈరోజు ఈవినింగ్ మళ్ళీ అందరికీ క్లాసులు చెప్తాను, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే మళ్ళీ మీకు ఇంకొక టూల్ ఏం యాడ్ చేస్తాను, మీకు టైం యాడ్ చేశాను. టైం అనేది కూడా చాలా చాలా ఎసెన్షియల్, ఎందుకంటే టైం చెప్పడం అనేది ప్రతి లాంగ్వేజ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టైంకి టూల్ ఇది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు టైంని అనలాగ్ క్లాక్ ఉంటుంది, డిజిటల్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అనమాట. టైం ఇచ్చి ఇక్కడ టైం ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓకే, టెక్స్ట్ మారుతూ ఉంటుంది. చూడండి, 11 బజే, 12 బజే, 11 బజే, 10 బజే, 9 బజే, 8 బజే, 7 బజే. ఇలా 1 to 12 నెంబర్స్ తెలిస్తే మీరు హ్యాపీగా దానికి బజే యాడ్ చేస్తే చాలన్నమాట. బజే యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని గంటలు అయిందని చెప్పొచ్చు. 1 బజే, 2 బజే, 3 బజే, 4 బజే, 5 బజే, 7 బజే, 8 బజే, 9 బజే, 10 బజే, 11 బజే, 12 బజే. మరి నిమిషాలు ఎలా చెప్పాలి చూడండి, ఇక్కడ నిమిషాలు మారుతూ ఉంటే 12 బజ్కర్, 12 బజ్కర్ 2 మినిట్, 12 బజ్కర్ 3 మినిట్, 12 బజ్కర్ 4 మినిట్, 5 మినిట్, 6 మినిట్, 7 మినిట్ ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట. 12:15 12 బజే అంటారు. ఓకే, సో ఇలా మీరు టైం నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే,
మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకోవాలి కానీ నా దగ్గర ఇలాంటి టూల్స్ చాలా 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 ఉన్నాయి. ఇంకేదైనా సార్ ఇది ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఇలా దీనికి కంపల్సరీ ఇంకేదైనా ఈజీగా మేము నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన టూల్ డెవలప్ చేయండి అంటే కూడా నేను డెవలప్ చేస్తాను. ఓకే, అలాగే నైట్ మళ్ళీ పిఎం వచ్చేసరికి ఎలాగా ఓకే, పిఎం వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ రాత్కే 10 బజ్కర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట. పిఎం అని చెప్పాలనుకోండి, ఏఎం పిఎంలు యాక్చువల్లీ తెలుగులోనే హిందీలోనే ఉండవు. తెలుగులో ఏమంటాం, ఉదయం 12 రాత్రి 12. ఓకే సారీ, మధ్యాహ్నం 12 రాత్రి 12, అలాగే ఉదయం 11 రాత్రి 11 ఇలా మాట్లాడతాం మనం, అంతే కదా. సో అలా సుబహకే 10 బజ్కర్ రాత్కే 10 బజ్కర్, చూసారా, రాత్కే 10 సుబహకే 10 హిందీలో కూడా అలాగే చెప్తాం అనమాట. ఉదయం 10 రాత్రి 10. ఓకే, అక్కడ ఏఎం పిఎం కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. మీరు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు టైం టూల్ అలాగే నెంబర్ టూల్ కూడా ఇచ్చాను. చక్కగా నెంబర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టైం ప్రాక్టీస్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఈవినింగ్ క్లాస్లో చెప్తాను. మొత్తం అన్ని క్లియర్గా చెప్తాను. ఇంకాను అన్ని టైమింగ్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా అన్ని పావు అని ఎలా చెప్పాలి, అరా అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి, ఓకే ముప్పావు అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి, ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా తెలుగులో, అవన్నీ కూడా నేను చేస్తాను. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఏదైతే కష్టం అనిపిస్తుందో, అంటే ఏదైతే కష్టంగా అంటే హిందీలో నేర్చుకోవడం కష్టమో వాటన్నిటికీ కూడా మీ అంతటా మీరుగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రతి టూల్ అవైలబుల్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ధన్యవాద్, శుభ్ దిన్. ధన్యవాద్ సార్. ధన్యవాద్. धन्यवाद जी. ధన్యవాద్.